सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम पंजाबनामा तुहाडा स्वागत है। अज साडे नाल खास मेहमान ने श्रोमणी अकाली दल के सीनियर मीत प्रधान ने, साबका कैबिनेट मंत्री ने और तुहानूं पता कि लंबा समा सिक्ख्या मंत्री भी रहे ने, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा। तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेहरबानी जी, मेहरबानी। चीमा साहब ने असीं इस करके तकलीफ दी है, बहुत सारे मुद्दे ने। किसान अंदोलन चल रहा है, पंजाब के विधान सभा चोणां सिर ते आईयां होईयां हैं और पंजाब की राजनीति विचों श्रोमणी अकाली दल नूं मनफी कदे भी किया नहीं जा सकता और क्यास भी नहीं लाया जा सकता कि श्रोमणी अकाली दल तो बिना पंजाब की राजनीति पूरी हो सकती है। सो बहुत सारे मुद्दे ने, उन्हां ते विचार करनी है। सब तो पहला मैं डॉक्टर साहब जिहड़ा सवाल है मेरा, ये सवाल तुहानूं किसान अंदोलन नूं लै के है कि किसान अंदोलन जिस तरह बिल्कुल ये फैसला हो चुका है कि जब तक कानून वापस नहीं होएगा उन्नी देर तक असीं घरां नूं नहीं आवांगे। किसान आगूआं ने साफ करता है। तुहानूं की लगदा है कि केंद्री सरकार नूं, मोदी सरकार नूं इस वेले करना की चाहिए? देखो, गल यह है मदनदीप जी, जे डेमोक्रेटिक परंपरावां वल देखी जी ते कदी भी कोई सरकार इस तरह जिद करती चंगी नहीं लगती जदों जिस वर्ग वास्ते कोई कानून तुसी बनाया जी उस वर्ग दे विच इहदे प्रति इन्नी बेचैनी है, इन्नी अनरेस्ट है जी, इन्ना लंबा वो संघर्ष कर रहे हैं जी, ते तुसी फिर ये रट लगाई जाओ कि ये बिल तुहाडे फायदे वास्ते बनाए गए आ, इस करके ये वापस नहीं होने जी। क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच लोकां दीयां भावनावां दी कदर कीती जांदी है जी। क्योंकि कोविड दी महामारी के दौरान जदों सारा देश लॉकडाउन दे विच सी, ऑर्डीनेंस के जरिए ये कानून बने सी जी। इसलिए जदों जनता ने, किसानां ने इहदे उत्ते एडा वड्डी बेभरोसगी प्रगट कीती है जी, ते केंद्र नूं चाहीदा हुंदा कि विड्रा कर लवे। जी। ये पहली बारी नहीं होना कि कोई कानून वापस होया जां रद्द होया। जी। बड़ी बारी जिहड़ी है लोकां दी बेहतरी वास्ते सरकार चंगा सोच के फैसला करदी है जी। पब्लिक जदों उहदे उत्ते रिएक्ट करदी है ते सरकार अपने आप नूं विड्रा करदी। एक इत्थे डॉक्टर साहब होर सवाल पैदा हुंदा है, तुसी कानूनां दे खिलाफ सरकार नूं छड्डिया, भाईवाली छड्डी पार्टी दे विचों, भारती जनता पार्टी च अड्ड होए तुसी। जिवें किसान कह रहा जे कानून वापस हो जाण तां असीं अंदोलन वापस लै लवांगे। जे कानून केंद्री सरकार वापस लै लैंदी, मोदी सरकार, तां की श्रोमणी अकाली दल ते भारती जनता पार्टी आउण वालीआं पंजाब दे विधान सभा चोणां इकट्ठियां लड़ सकदी है? नहीं, देखो अज दे डेट दे विच जिहड़ी है ये चीज़ां संभव नहीं है जी, क्योंकि साडी जिहड़ी नाराज़गी है बड़ी जैन्युइन सी। असीं सिद्धांतक तौर दे उत्ते फैसला लिया क्योंकि असीं जिहड़ी गल अज किसान बाहर कह रहे हैं, ये गल असीं अंदर पार्टी फोरम दे उत्ते, एनडीए दे फोरम दे उत्ते, हर थां दे उत्ते उन्हां नूं कहा सी कि असीं किसानां दे नाल गल कीती है, किसान कोई इहदे उत्ते सहमत नहीं है, इहनूं वापस लै जाए। उन्हां ने साडी गल नूं स्वीकार नहीं कीता ते असीं वड्डा फैसला लिया। पहलां कैबिनेट दी जिहड़ी हैगी आ वो वजारत तो अस्तीफा दिता, उस तो बाद असीं एनडीए दे विचों बाहर आए। बिल्कुल। इस करके जदों विश्वास ना रवे, जदों वो कोई तुहाडीआं भावनावां दी कदर नहीं करदा, फिर उत्थे बने रहण दा कोई हक नहीं हुंदा। इस करके असीं तां कहने कि देश के हित विच, किसानी के हित विच उन्हां नूं भी वापस लै लैणा चाहिए। पर साडा जिहड़ा फैसला इत्थे है, वो जो फैसला हो चुकिया वो उत्ते ते उत्थे ही तुसीं स्टैंड करोगे। एक इहदे च बहुत सारियां गल्लां आ रही हैं। मैं किसी बहुत वड्डे एक राजनेता कोल बैठा सी, किसी वड्डी पार्टी के लीडर कोल बैठा सी, वो ये कह रहे सी कि जिहड़ा ये किसान अंदोलन आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ 'ਚ? देखो, गल यह है कि कोई दो रावां नहीं है। कोई भी अंदोलन हुंदा, चाहे विद्यार्थी अंदोलन होए, चाहे किसी होर वर्ग का अंदोलन होए, चाहे किसानी का अंदोलन है जी, जिहड़ी लीडरशिप उहदे विच मेहनत करती है, कुछ टैलेंट उहदे विचों राजनीति दे विच जांदा जी, और ये अच्छी गल है क्योंकि
ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰਫੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
लेकिन कल की होएगा ये तो समा दसेगा। ये तो अज कुछ कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि एक धਿਰ ने फैसला नहीं करना होंदा, ये दो तरफी होंदा कि जो बंदा भी कई बार आना चाहता होंदा वो भी महसूस करता होंदा कि मैं फैसला गलत कर लिया। पार्टी भी किसी स्टेज के उत्ते कई बार सोच रही होंदी है, लेकिन हाले अज की तरीक दे विच कोई इदां दी गल नहीं चलती। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਥਾਈਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਮਰਡਰਸ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣੀ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਔਰ 2019 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੋਧਾਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰਾਣੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ 3-4 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 3-4 ਮੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਮਹੱਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ 4.25 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, 4 ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 520 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 520 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 3% ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾੜ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 3 ਥਾਂ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ SC BC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ 4200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4200 ਰੁਪਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ,
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਰੌਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਖ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਪੈਰਲਿਸਿਸ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2017 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ? ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਆ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁਆਉਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24.400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ,
ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।